رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلتوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کی 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حاضر ہیں آپ کے سامنے سلسلہ مدنی کلینک لے کر۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم مختلف امراض اور ان کی وجوہات اور ان کے ٹریٹمنٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحبان سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے روحانی علاج بھی لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیریبرل اسٹروک، یعنی کہ فالج۔ سیریبرل اسٹروک اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، سیریبرل سے مراد دماغی، کیونکہ دماغ سے اس کا تعلق ہوا کرتا ہے، اور فالج عام طور پہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سے متعلق مزید میڈیکل ٹرمز اور اس کی وجوہات اور اس کے علاج پر ہم ڈاکٹر صاحبان سے گفتگو کریں گے، اور بغیر کسی فاصلے کے اور بغیر کسی انتظار کے ہم اپنے ڈاکٹر صاحبان کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا موضوع ہے سیریبرل اسٹروک، تو اس بارے میں ڈیفائن اگر کریں ہم اپنے ناظرین کو فالج کے بارے میں۔ جیسے اکثر ہم نے سنا ہوگا ہارٹ اٹیک، جی، تو اسی طرح یہ اس کو بھی بولتے ہیں برین کا اٹیک۔ اوکے، برین میں اٹیک ہو گیا۔ اب اٹیک کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے برین میں 2-3 کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے خون دماغ کو نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے، اب وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی خون کی نالی میں آبسٹرکشن آ گئی، ٹھیک ہے، یا خون کی نالی آپ کی پھٹ گئی، تو اس کی وجہ سے جو خون رکا یا خون کی نالی پھٹی یا خون پھیل گیا، وہ ایریا دماغ کا جو بھی متاثر ہوا، ٹھیک ہے، اب دماغ جو ہوتا ہے پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ٹھیک ہے، تو اب جیسے ہر دماغ کے اندر پوری باڈی کے اپنے اپنے ایریاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ کا اپنا ایریا ہے، ٹانگ کا اپنا ایریا ہے، سیدھے ہاتھ کا الگ ہے، الٹے ہاتھ کا الگ ہے، تو جس ایریا کے اندر وہ بلیڈ ہوگا یا ہیمریج ہوگا یا کلاٹ بن چکا ہوگا یا اسٹروک ہو چکا ہوگا، تو وہ ایریا کام کرنا چھوڑ دے گا۔ کلاٹنگ سے مراد ڈاکٹر صاحب اگر میں؟ کلاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے خون کی نالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جن کا خون کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے، چربی ہوتی ہے، پلاک ہوتا ہے، پلاک کہلاتے ہیں خون کی نالی کے اندر کوئی obstruction آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی رکاوٹ آ گئی۔ اب یہ جیسے ایج کے ساتھ خون کی نالی کے اندر بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ ہائی کولیسٹرول وغیرہ جن کا ریزڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ ہو جاتا ہے، تو خون کا رک جانا دماغ میں، ان کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے خون گاڑھا ہونا از ڈفرینٹ، اور خون کی نالی obstruct ہونا یا پلاک بن جانا یا رک جانا وہ الگ ہے، ڈفرینٹ ہے۔ تو اس وجہ سے دماغ کے جس ایریا کے اندر وہ ڈیمیج ہوا ہے، اب وہ ایریا ڈیفائن کرتے ہیں، جیسے سی ٹی اسکین ہوتا ہے یا ایم آر آئی ہوتا ہے، اس کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ ایریا ڈیمیج ہوا ہے، کہ اب یہ ایریا اب آپ کے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس میں اسپیچ بھی آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس کا اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں گے نا، تو اویئرنیس کے حوالے سے سالانہ 8 لاکھ پیشنٹ جو ہے نا نیو ایپیسوڈ ہوتے ہیں، ہر 4 سیکنڈ کے اندر ایک بندے کو اسٹروک ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر 4 منٹ میں اسٹروک کی کمپلیکیشن کی وجہ سے ایک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے ایک پازیٹیو چیز یہ ہے، جتنے بھی اسٹروک کے پیشنٹ ہیں یا جتنے بھی اسٹروک کے کیسز ہیں، 80% جو ہے نا پریونٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ پریونٹیبل سے مراد یہ جو لوگ ہر 4 منٹ میں مر رہے ہیں اسٹروک کی وجہ سے، بچایا جا سکتا ہے، اگر ہم احتیاط کریں تو 80% پیشنٹ بچ سکتا ہے اس سے۔
ٹھیک ہے. اس میں میں ایڈ کر دوں, جیسے تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس سلمان بھائی نے بتائے ہیں اور فالج کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے تو فالج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فالج ہے کیا. بیسیکلی فالج جیسے آپ نے بتایا کہ دماغ کی بیماری ہے جو کہ یا تو رگ پھٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر کلاٹ وغیرہ یا خون جم جائے وہاں پہ تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اب خون جمنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہاں کی آکسیجن سپلائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب آکسیجن سپلائی کسی بھی حصے کی اگر ختم ہو جاتی ہے ہماری باڈی کے اندر تو آکسیجن ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر وہی ختم ہو گئی تو وہ ایریا آپ کا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ ایریا کسی بھی ایریا کو, جیسے آپ نے مختلف جگہوں کی نشاندہی کی کہ کہاں پہ ڈیمیج کر سکتا ہے, آنکھ کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے, آپ کی ہیئرنگ کو بھی پرابلم کر سکتا ہے, آپ کی اسپیچ کو بھی پرابلم, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا ایریا آپ کا انوالو کر رہا ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بلاک کرتا ہے تو وہاں کی آکسیجن اور بلڈ سپلائی آپ کی رک جاتی ہے. بلڈ کا کام بیسکلی آکسیجن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, وہ برین کو بھی آکسیجن پرووائڈ کروایا ہوتا ہے. جب وہ آکسیجن سپلائی رک جاتی ہے تو وہ ایریا کام کرنا ہی بند کر دیتا ہے, وہ وہاں پہ انفارکٹ بن جاتا ہے. تو اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ دنیا کے اندر اموات کی تیسری بڑی وجہ کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ اتنی تیسری بڑی وجہ کاؤنٹ کی جاتی ہے. اور طویل المدت جس کو کہتے ہیں معذوری میں سب سے بڑی وجہ کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ اتنی لمبی اس کے اندر معذوری ہو جاتی ہے انسان کی, کوئی بھی حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, کوئی آنکھ یا کوئی ہاتھ, کوئی پاؤں, بعض اوقات دونوں پاؤں ڈیمیج ہو جاتے ہیں, کمپلیٹ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں اس میں مختلف نام ہوتے ہیں نا, ہم ان کو ہیمیپلیجیا, کوڈرپلیجیا اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں ان کو, تو وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کون سا ایریا آپ کا کر رہا ہے. اب امپورٹ ہوتا کیا ہے اس کے اندر کہ جیسے میں نے بتایا کہ بلڈ سپلائی جو ہے آپ کی وہ رک گئی ہے اور آکسیجن نہیں مل رہا اس ایریا کو, تو اس ایریا کے اندر وہاں کی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ جب تک وہاں کی سپلائی کھلے گی نہیں, جب تک وہ ایریا ڈیمیج رہے گا اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو پرابلم کرتا چلا جائے گا. اس کے اگر ٹریٹمنٹ میں جتنی زیادہ ڈیلے ہوگا تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ پیرالائز زیادہ ہو سکتا ہے بندہ. جی بالکل, اس کی دیکھیں پیرالائز زیادہ تو ایک ڈیمیج اگر جو ہو گیا ہے انیشیلی, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ہے اس کو ڈائگنوسس جو ہے نا وہ بہت ڈیلے میں جاتا ہے آدمی, ٹھیک ہے, بہت دیر میں پہنچتا ہے. یعنی کہ آدمی ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے نا پھر پہنچ رہا ہوتا ہے. انیشیلی یا تو اس میں ایک اسٹیج آتی ہے جس کو ہم TIA کہتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوراً سے پیشتر وہ آپ کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے اور وہ کلاٹ بلاکیج کر کے نکل جاتا ہے. تو ایک ایریا جو ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک, بیسیکلی TIA کے نام سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ فیس اس کو آ رہا ہے تو اس سے بہتر وہ بہت زیادہ اس پہ احتیاط کرے. اب اس فیس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ فیس اس طرح آدمی پہچانتا ہے کہ جب آدمی کو وہ اٹیک ہوتا ہے تو بڑا سمپل سے ہوتا ہے کہ اس کی اسپیچ ڈسٹرب ہو جائے گی, ٹھیک ہے, فیس یعنی کہ منہ جو ہے اس کا وہ ڈیویشن ہو جائے گی, اس کی ٹیڑھا پن آ جائے گا, آنکھ تھوڑی سی لڈ جو ہے اس کی نیچے کی طرف گری ہوئی ہوگی اور اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. یہ اس کی انیشیل علامات ہیں. اس کے بعد یہ ڈیولپ اگر ہو جاتے ہیں تو پھر یہی کنورٹ ہو جاتا ہے فیشل پیلسی, بیسیکلی اس کو آپ کہتے ہیں. تو یہ فیشل پیلسی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. TIA کے اندر جو ہے نا یہ انیشلی شروع میں ہو کے ختم ہو جاتا ہے, تو پھر یہ اس کے بعد یہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. اگر ایک دفعہ ڈیولپ ہو گیا, جیسے میں نے علامت بتائیں گے, وہ اپنا لیڈ وغیرہ جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے یا آپ کی جو ٹنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے, اگر ظاہر ہو گئی ہے, ہاں, تو وہ آپ کا جو ہے بیسیکلی فیشل پیلسی کہلائے گا, یعنی کہ جس کو عام زبان میں کہتے ہیں لقوا, جس کو کہتے ہیں, وہ بیسیکلی ہوتا ہے وہ ایک, اور TIA ایک الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے پھر آپ کا جو ڈیمیج ہوتا ہے ایریا, اگر فرض کریں جیسے سلمان بھائی نے بتایا کہ آپ کا فرنٹل ایریا آپ کا ڈیمیج ہو رہا ہے, آپ کا آئی کا ایریا, آپ کا نوز کا ایریا یا آپ کی ہیئرنگ کا ایریا جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے, اسی حساب سے جو ہے پرابلم ہوتی ہے اس کے اندر. امپورٹنٹ اس میں چیز کیا ہوتی ہے کہ بالخصوص خاص طور پہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں, ہائپرٹینسو پیشنٹ ہوتے ہیں اور اوبیس پیشنٹ ہوتے ہیں, موٹے مریض ہوتے ہیں, ان کو بہت زیادہ اس چیز پہ احتیاط کرنی چاہیے. اور ہمارا جو آج کل وے آف اسٹائل ہے, لیونگ اسٹائل ہے, وہ بھی بہت زیادہ اس کی طرف انڈیکیشن کرتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں آپ کو احتیاط کرنی ہے, کیونکہ لیک آف ایکسرسائز بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں. ڈائٹری پیٹرن جو ہے وہ بہت زیادہ, اس کی فوڈ کنزمپشن جو ہے فوڈز وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ ہے. بالکل, اسی وجہ سے تو پھر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ سیکنڈری ٹو ڈیزیز ہو رہا ہے.
اوکے. آپ کو اگر کوئی ڈیزیز ہے تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کو یہ پرابلم ہونے کے، بالخصوص جو ہمارے یہاں بہت کامن ڈیزیز ہوتی ہے، ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتی ہے، وہ جو ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ کامن ہوتی ہے اور اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو اسٹروک ہوتا ہے اٹس سیلف خود بذات خود دماغ کے اندر بہت ساری کوئی ریئر کنڈیشن ہے ان کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے. ادروائز جیسے بھی آپ نے بتایا کہ یہ دوسری بیماریوں کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے. اب جیسے ڈائبٹک ہے، بلڈ پریشر ہے، جن کا لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہے، اوبیسٹی ہو گئے. اب یہ کون کون سے مریض ہیں جن کو ہم بولیں گے جیسے اگر کوئی ڈائگنوزڈ ہے وتھ ہائپر ٹینشن اور ڈائگنوز اس کو ڈائبٹک بھی ہے. اب یہ ان کو رسک فیکٹر کتنے سال بعد ہے، جیسے اگر لیٹ سپوز کہ اگر 1 سال سے ڈائبٹک بھی ہے اور 1 سال سے ہائپر ٹینسو بھی ہے، تو ان کو کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے اور ان کے ڈیولپ ہونے کا رسک کتنا ہے. اچھا، اس میں تو یہ ایک چیز تو مدنی چینل کے ناظرین کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ڈائبٹک اور ہائپر ٹینشن پیشنٹ کو ہی یہ ہو. موسٹ کامنلی جو ہم زیادہ تر جو ہے ان کی انوالومنٹ بہت، مطلب یہ خطرات میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اس قسم کے پیشنٹ. ہاں، ورنہ عمومی طور پہ بچوں میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے، اس میں بھی یہ پرابلمس، اس میں تو اینیورزم وغیرہ کنجنائٹل میں آ جاتا ہے. بالکل. وہ لیکن اب جو بڑی ایج کے اندر جیسے 40 سے 50 سال کی عمر کے جو پیشنٹ ہیں، ان کی جو ہسٹری لیتے ہیں موسٹ کامنلی وہ یہ لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہے، یہ ڈائبٹک ہے یا ہائپر ٹینسو ہے. ہائپر ٹینشن بھی انکنٹرولڈ، جی ایون کہ کنٹرولڈ ہائپر ٹینشن ہے، کنٹرولڈ ڈائبٹک، اس کے اندر بھی چانسز ہوتا ہے یہ ڈیولپ ہونے کا. جسٹ لائک کہ وہ ہارٹ اٹیک کا بھی رسک ہوتا ہے تو سیم لائک وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. اب اس میں جیسے آپ نے ہائپر ٹینشن کی مثال دی، تو ہائپر ٹینشن انکنٹرول ہائپر ٹینشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو اس کے اندر جیسے 2 ٹائپ کے بیسیکلی اسٹروک ہوتے ہیں. ایک اسکیمک اسٹروک ہوتا ہے اور ایک ہیموریجک اسٹروک ہوتا ہے. اسکیمک اسٹروک وہی ہوتا ہے جیسے آپ کو کسی ایریا میں جا کے اس کو بلاک کر دیا اور وہاں پہ آکسیجن سپلائی ڈیمیج ہو گئی اور وہ ایریا ڈیڈ ہو گیا، تو وہ اسکیمیا ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو وہ اسکیمک اسٹروک کہلاتا ہے. اور ہیموریجک اسٹروک یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی اندر رپچر ہو گئی. موسٹ لائکلی ہائپر ٹینشن کے اندر یا انکنٹرول ہائپر ٹینشن کے مطلب پھٹ جاتی ہے، اندر خون کی نالی پھٹ گئی. یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ خون جم گیا تھا، دماغ کے اندر خون جم گیا تھا، یہ عام جملہ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ ہوتا یہی کہ ہیموریجک اسٹروک ہوتا ہے بیسیکلی کہ وہ اندر کی نالی جو ہے وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے بہت زیادہ اتنا بلڈ پریشر آپ کا ریز کر جاتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ اسٹروک ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی پرابلم. اس میں ایسا بھی عموماً ہوتا ہے کہ جو ہائپر ٹینسو مریض ہوتے ہیں، اب بلڈ پریشر تو کانسٹنٹ ویریبل نہیں ہے. صحیح ہے. مطلب یہ ہر وقت ایک ہی نہیں رہتا، یہ ویریبل رہتا ہے، ہر وقت چینج ہوتا رہتا ہے. عمومی طور پہ ہائپر ٹینسو پیشنٹ جب دوائیں اسکپ کر دیتے ہیں یا ڈوز مس کر دیتے ہیں یا کنٹرول بلڈ پریشر نہیں رہ رہا ہوتا ہے، احتیاطیں نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. خون کی نالی اس کا سائز چھوٹا ہے، اس میں جتنا پریشر آپ جائے گا وہ بلیڈ کر جائے گی یا رپچر کر جائے گی. وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کو بلڈ پریشر کے معاملات ہیں ان کو اپنے احتیاط ہے جو ہے نا اس حوالے اسٹروک کے حوالے اس میں جن کو بھی خدا نخواستہ بلڈ پریشر یا شوگر کے معاملات ہیں، عمومی طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ کوتاہی بہت کرتے ہیں اس چیز کے دوائیاں وغیرہ لینے کے اندر، ڈوز پراپر نہیں لیتے، مس کر دیتے ہیں، اس میں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان کو. تو جو بھی آپ کا ایسا کوئی پرابلم ہے، خدا نخواستہ بلڈ پریشر یا شوگر کی آپ کو کوئی تکلیف ہے، تو کوشش کریں جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں دوا جو آپ کو تجویز کی گئی ہے اور جس انداز میں کی گئی ہے اس کو پراپر طریقے سے یوز کریں گے تو انشاءاللہ اس مہلک مسئلے سے آپ انشاءاللہ بچ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میرے خیال میں غذا پہ بھی اگر کنٹرول، جی بالکل، وہ تو اس کا حصہ ہے. فرائڈ چیزیں جو کھاتے ہیں تو یہ بھی ایک اس کی وجہ بن سکتا ہے. جی بالکل. وہ دیکھیں بیماری سے ہٹ کے، بیماری میں تو ان کو پرہیز تو بتایا ہوگا ڈاکٹر صاحب نے، دیکھا نا بلڈ پریشر ہوگا اس کے حوالے سے جو بھی پرہیز ہوگا ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوگا، کولیسٹرول وغیرہ چیک کیا ہوگا اس کے حساب سے پرہیز بتایا ہوگا، نارمل تو یہ پرہیز بتایا ہوگا. ایک نارمل انسان کو بھی، جو ایک نارمل ہے جس کو یہ بیماری نہیں ہے، اس کو بھی اپنا لائف اسٹائل کے اندر اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کو کم از کم یوٹیلائز ضرور کریں، یعنی ایکسرسائز کو اپنا حصہ بنائیں. کہتے ہیں نا کہ علاج سے احتیاط بہتر. بالکل بالکل. پریونٹیو آپ کیئر کریں گے اپنی پہلے ہی اس مرض کے آنے سے پہلے، جی وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ یہ جو اسٹروک جس کے اوپر ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ صحیح معنی میں کمپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے. کس چیز کی؟ آپ کا ہائی کولیسٹرول، ٹھیک ہے، ڈائبٹک
और ब्लड प्रेशर। मतलब इसके पीछे वजूहात हैं, ये तीन एकदम से नहीं आती। ये मोटी मोटी सी भी बोलिए कि ये मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल में आप देखेंगे 100 में से 80%, 95% जो पेशेंट, 80 to 95% पेशेंट इसी हिस्ट्री के साथ आ रहे वजह से। लिपिड प्रोफाइल आपका डीरेंज्ड है, यानी लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ आपका, जो लीड करता है इस्कीमिक स्ट्रोक के ऊपर। फिर उनका कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल के साथ ये ब्लड प्रेशर। ये लिपिड प्रोफाइल कोई टेस्ट वगैरह है, उसकी कुछ टर्म्स अगर बताएं? देखिए, ये लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट का नाम है। इसके अंदर अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आपके खून के अंदर चर्बी कितनी है वो सारे डेटा आपको मिल जाता है। अब वो चर्बी अगर आपकी ज्यादा है तो आप डॉक्टर से राब्ता करके इसकी मेडिसिन आती हैं, वो मैनेज हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए याद आया कि अमीर अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि हर 6 माह में या साल में एक दफ़ा अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपके अंदर कोई बीमारी तो डेवलप नहीं हो रही। तो ये बिल्कुल एक मदनी फूल है और हमें इसकी पाबंदी करनी चाहिए, जिस तरह से हम दीगर मामलात को अपने रूटीन में लेते हैं। तो लिपिड पेट का कुफले मदीना है अमीर अहले सुन्नत का किताब, बिल्कुल उसके अंदर सारी एहतियातें भी लिखी हुई हैं और ये टेस्ट भी मेंशन किए हुए हैं। हर उस पेट के कुफले मदीना को जो भी पढ़ेगा, पढ़ने के बाद अगर उसको फॉलो करे तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि इस चीज ये मेन बीमारी इससे बचाव मुमकिन है। अच्छा, हमारे पास कुछ कॉल्स हैं, अगर हमें कॉल्स दे दी जाए। जी, मैं कराची से बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि एक मेरा कजन है, उसका बेटा है, उसको फालिज का मसला हुआ है, तो उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि उसकी उम्र है तकरीबन 28 साल, तो फालिज का अटैक हुआ था और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। डॉक्टर बोलते हैं ये मेडिसिन इस्तेमाल करो तो रोशनी भी वापस आ जाएगी, तो अभी उसकी रोशनी वापस नहीं आई, मेडिसिन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर 3 माह तक इस्तेमाल करो। ठीक, दूसरी कॉल दे। मेरा नाम हाफिज तारिक महमूद है, मैं बखर से बात कर रहा हूँ। सर, मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द तकलीफ था, ऐसे 1.5 साल में पहले गिर गया था। उसके बाद मैंने काफी मेडिसिन भी खाई है, लेकिन अभी अफाका नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा अब तो मेरी थोड़ी सी मैं चलता हूँ तो 1 किलोमीटर चलता हूँ तो मुझे बैठना पड़ता है, फिर आगे चलना पड़ता है। इसकी वजह से ना मेरे जो है ना टांग के पट्टों में खिंचाव आ गया। कोई इसके लिए आप तशखीस मुझे बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी इंशाअल्लाह। थर्ड कॉल भी दे दें। सर, मेरी तबीयत खराब रहती है, मैदे की मुझे प्रॉब्लम है और गैस की। इंशाअल्लाह ठीक है, ओके। फर्स्ट कॉल अगर हम इसका जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो पहले कॉलर है उनको फालिज है, 28 साल की उम्र है और ब्लाइंडनेस भी हो गई है। मुमकिन है जो इनका ब्लीड हुआ, हेमरेज हुआ, इन्फार्क्ट हुआ होगा वो ऑक्सीपिटल एरिया में होगा। इन्होंने कॉज नहीं बताया कि आया वो डायबिटिक तो नहीं है या हाइपरटेंशन तो नहीं है, क्या रीजन क्या रूल आउट ना करा हो, लेकिन जो सिम्टम जो मिल रहे हैं इसमें जो उन्होंने जो बेसिकली मालूमात की हैं, इसमें इनके लिए ये है कि थोड़ा सा इनको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम मांगती है चीज़। ट्रीटमेंट में बहुत सब्र और टाइम की ज़रूरत होती है। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट चला जाता है बाज़ों का, जैसे 3 महीने का हो सकता है, 3 महीने से आगे भी जा सकता है। ये तो एक टाइम दिया है उन्होंने 3 महीने का कि एक जहन बन जाए मरीज का कि यार मैंने 3 महीने खानी होती है, तो हो सकता है उससे आगे भी चले जाए। तो उसमें टाइम पीरियड होगा, जो भी डॉक्टर साहब ने तशखीस की होगी उसी हिसाब से। यकीनन जो भी अगर सिर्फ इनकी आइज़ का प्रॉब्लम हुआ है तो वो अद्वियात वगैरह से उमूमन अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब को फॉलो जरूर करना है। ठीक है, होता ये है कि लोग फॉलो करना छोड़ देते हैं और फिर वो यही है कि मैंने किसी को कुछ कह दिया, वो वहाँ चला गया, वो किसी के पास चला गया, वो इधर उधर कहीं भटक वाले के पास चला गया, ये इस किस्म के मामला भी होते हैं। हाँ, इसके अंदर ये बड़े मसाइल होते हैं। 2 डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, एक न्यूरोलॉजिस्ट को जी जो इनके स्ट्रोक के मामले को देखेगा और दूसरा आई स्पेशलिस्ट को। ओके, दोनों को। दूसरे कॉलर जो डॉक्टर साहब, ये बैक पेन है, कमोबेश 1.5 साल से ये चल फिर नहीं पा रहे, फॉल की हिस्ट्री भी आ रही है, मुमकिन है कि वो L4 L5 डिस्टर्ब हुआ है। ट्रॉमा की हिस्ट्री है बेसिकली इनको, और वॉक करने के में लॉन्ग ड्यूरेशन में तकरीबन 1 किलोमीटर वॉक करते हैं तो इनको बैठना पड़ जाता है। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ये एक्सरे वगैरह करवाएं, एक्सरे करा लें, और अगर एक्सरे में कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं आती है और इनकी एग्जामिनेशन की कोई फाइंडिंग ऐसी मिल जाती है कि मे बी पॉसिबल इनको MRI की जरूरत पड़ जाए, ताकि देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो जो वर्टिब्रा आ रहा है हमारा बैक का एरिया जो आ रहा है
वहाँ से हमारा तमाम जो सिस्टम है वहीं से चल रहा होता है, पूरी की पूरी असाब वहीं से गुजर रहा होता है। बताएंगे पाँव में पट्टी खिंचाव, बिल्कुल। तो ये बाज़-औक़ात क्या होता है कि मस्कुलर स्पाज़्म होता है, पट्टों का खिंचाव होता है कमर की वजह से, जिसकी वजह से जो है ना वो आपकी स्ट्रेटनिंग हो जाती है। बेसिकली नॉर्मली जो हमारी स्पाइन होती है वो थोड़ी सी कर्व में होती है, इस तरह कर्व में होती है, ठीक है। लेकिन जब स्पाज़्म होता है तो वो ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, तो जिसकी वजह से बाज़-औक़ात दबाव पड़ रहा होता है, आपके खिंचाव पैदा होता है जी, तो दबाव पड़ रहा होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा, जैसे सलमान भाई ने अर्ज की कि L4 L5 के ऊपर कोई कंप्रेशन हो सकती है। स्पाज़्म की जो हिस्ट्री होगी ना वो एक्यूट होगी 3 माह से 6 माह। अब ये जो ये 1.5 साल बता रहे हैं तो ये क्रोनिक हो चुका है, तो अब इनको तो MRI लाजमी करा लेना। नहीं बिल्कुल, वो अगला स्टेप यही है कि उन्होंने एक्सरे करवा के फिर MRI करवाई। इनिशियली एक्सरे करवाई या डायरेक्ट MRI करवाई, ऑर्थोपेडिक से रिव्यू करवा ले, इंशाल्लाह मसले का हल निकल आएगा। कोई इतना तीसरे कॉल है डॉक्टर साहब, पेट और गैस, पेट में दर्द है और गैस इनका तो वही है मामला जैसे आपने अर्ज किया कि पेट का कुफले मदीना की बात की थी। अगर वो रिसाले का मुताला कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी तरफ से ये है कि जस्ट अगर ये सिंपल वॉक कर लें, कम से कम 12 मिनट वॉक कर लें, रोज़ाना की रूटीन बना लें, तो इससे इनके इस मसले का हल रोजाना तकरीबन आधा घंटा कम आपको मुस्तकिल वॉक अपने लिए। बाद लोग ये कहते हैं कि हम तो सारे दिन वॉक करते हैं, यही बोलते हैं ना, ये कहते हैं खड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं, क्या ये वॉक है? नहीं, ये ऑफिस जाता हूँ तो बाइक से उतर के, गाड़ी से उतर के तकरीबन मुझे जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ना और ये तमाम मामला, इसको भी ये वॉक में काउंट करते हैं लोग? नहीं, ऐसे ही होता है। जैसे आप फर्ज करेंगे किसी बड़ी एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, डॉक्टर साहब मैं तो इस ऑफिस से उठ के उस ऑफिस तक चले जाता हूँ, उस ऑफिस से उस ऑफिस तक चले जाता हूँ, सारे दिन इसी तरह चक्कर लगता रहता है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई इस ऑफिस से उठ के आप उस ऑफिस में गए तो आप वहाँ पे रुके होंगे, बैठे होंगे, तो वॉक तो नहीं हुई ना आपकी। तो अपने लिए वॉक करें, मतलब सिंपल सा है कि मैंने सिर्फ अपने लिए टाइम देना है, अपने लिए वॉक करनी है। जो मैंने 12 मिनट लगाने हैं या आधा घंटा लगाना है, ये अपनी ज़ात के लिए लगाना है, तो वो वॉक करेंगे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बादी अशिया का खाना पीना बंद कर दें, स्पाइसी चीज़ों का खाना पीना बंद कर दें। इनके ये मैदे के और गैस के मसाइल इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। बाकी अद्वियात अवेलेबल है, डॉक्टर साहब से मशवरा करके गैस वगैरह के मसाइल होते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत करते हैं। उनका कहना ये होता है कि इससे जो है हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो क्या ऐसा है? तो ये मजीद एग्रेवेट कर देती है, खराब कर देती है। अच्छा, वो असल लंबा असल में एक पूरा चैप्टर है ये, असल इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। नहीं, वो इसमें बस एक छोटा सा ये ना कि लोगों का ज़हन ये होता है कि वो कोल्ड ड्रिंक पीने से जो डकार आ जाती है, उससे गैस वगैरह जो है ना वो खराज हो जाता है। वो डकार बेसिकली गैस की नहीं आती है डॉक्टर साहब, वो तो सोडा वगैरह जो उसके अंदर मिला हुआ होता है वो उसकी वजह से आती है, दिल को बहलाने के लिए होती है बस, और कोई रीजन नहीं होता है। लेकिन वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो मजीद एग्रीवेट करेगी उसको और बढ़ाएगी और ज़्यादा। बेहतर है कि अवॉइड करें, उसके अपने नुकसान आते हैं, अपने नुकसान आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे माशरे में इस वक्त ख़वातीन में ये स्ट्रोक की तादाद कुछ ज़्यादा मुझे ऐसा फील होता है, जो सुनने में आता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ख़वातीन का घर के कामकाज के मामला ना करना या बैठे रहना ज़्यादा, तो क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं? स्टैटिस्टिकली देखा जाए ना तो फीमेल में कम है, मेल्स में ज़्यादा है, मर्दों में ज़्यादा है, औरतों में कम है। ठीक है। और अगर औरतों में मिलती भी है तो उनके अंदर डेफिनेटली वो ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री मिलती है और वजन ज़्यादा होता है। मोस्ट कॉमनली यही है, ठीक है, कि वजन आपका कंट्रोल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी आपका डिस्टर्ब है। कोलेस्ट्रॉल अगर आप चेक ही नहीं करा रहे तो वो हाई साइड के ऊपर गया हुआ है और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं है। फीमेल जो होते हैं वो अमूमी तौर पर ये है। तो दूसरी चीज़ ये होती है जिनका ब्लड प्रेशर वेरी कर रहा होता है या अनकंट्रोल नहीं होता, या जो डायग्नोस्ड होते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट, कोई भी मेहनत कश वाला काम, जैसे बहुत जोर की उल्टी करी या बहुत जोर से उल्टी आई, बहुत प्रोलॉन्ग कफिंग की, या फिर उसके बाद किसी तरह का वजन उठाया, जितनी चीज प्रेशर आता है आपके सर पे या उस चीज पे, तो वो ब्लड प्रेशर शूट करता है। जब वो शूट कर जाता है तो वो रप्चर करने का रिस्क पे आ जाता है। की एहतियात सब यही बनेंगी कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये 3 मेन चीजें अगर आप इनको कंट्रोल कर लेंगे तो आप इन 3 की जो कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, स्ट्रोक, अब स्ट्रोक हो जाने के बाद अगर आपका स्ट्रोक अगर जो राइट साइडेड है, लेफ्ट साइड ब्रेन के अंदर अगर आपका स्ट्रोक हो गया, तो अगर ये मेजर एरिया को ब्लीड कर गया या अफेक्ट कर गया तो सीधा हाथ या सीधी टांग आपकी दोनों पैरालाइज हो सकती है। ठीक है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट भी
कंजर्वेटिव होती हैं, प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट ही होती है, कोई डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट नहीं होती है कि मतलब इसका अब ये हो चुका है। इसमें भी ये होता है कि आपको मजीद ब्लड प्रेशर को मजीद कंट्रोल करना है, शुगर को भी आपको दोबारा कंट्रोल करना है। अगर ये हो भी जाता है तो उसके बाद अगेन अब चूंकि दिमाग तो ऐसा एरिया है कि वो रीजनरेट नहीं होता, वो अब डैमेज हो गया, मीन्स इट इज डैमेज। कॉज देते हैं। ठीक है। सफदर अत्तारी महमूदाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे आज अच्छा मौजूद चल रहा है फारिज का। मालूम ये करना था ट्राइजर्मिनल न्यूरोलॉजिया, ये क्या चीज है, इसका इलाज क्या है, थोड़ा सा अगर बता दें। दूसरी कॉल पे डॉक्टर साहब, फालिज से बचने का तरीकाकार बता दें। मेरा नाम हाजी शाह, लैयारी, आगरा था। फालिज से बचने का तरीका। ठीक है इंशाल्लाह। सर ये पूछना है कि मेरे वालिद साहब को भी फालिज है, फालिज का मौजू लगा हुआ है, तो दाई साइड का, दायां बाजू और दाई टांग का, ये चल नहीं सकते, दवाई ले रहे हैं लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उम्र 85 साल है। 85। अच्छा शाहरुख भाई, ये जो कॉलर ने अभी कॉल किया, मैं इसी तरफ ही आना चाह रहा था कि देखें, अगर वंस आपको फालिज हो चुका है, अब इनका राइट साइड भी काम नहीं कर रही और सीधा हाथ भी काम नहीं कर रहा, तो इसके बाद भी ना एहतियात अब यही होनी है। ठीक है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, ठीक है, शुगर है शुगर कंट्रोल करनी है, कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कोलेस्ट्रॉल हाई करना है। ठीक है। अब आपके यूं देखें कि पहले भी आप एहतियात कर सकते थे, अब आप पैरालाइज्ड हो, पैरालाइज होने के बाद भी आपने पैरालाइज होने का अब यूं एहतियातें बोली जाती हैं कि रिकरेंट स्ट्रोक ना हो जाए। रिकरेंट स्ट्रोक से मतलब कि आप एक रिस्क के ऊपर हैं, अब दोबारा किसी और एरिया में स्ट्रोक ना हो जाए। बिल्कुल। अभी कुछ लोगों के अंदर तो ये सिर्फ एक सीधा हाथ और सीधा पांव डैमेज होता है, कुछ लोगों का एरिया ऐसा भी होता है जो बोलने की कैपेसिटी, जो बोलने वाले एरिया है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वो बोल नहीं सकते। कोई याददाश्त कुछ लोगों की डिस्टर्ब हो जाती है, कोई मेमोरी जो होता है, रीसेंट मेमोरी, पास्ट मेमोरी, दोनों डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, या पार्शियल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। समझाने की मकसद सिर्फ यही है कि अगर ये हो गया स्ट्रोक वंस, तो इसके बाद भी वो एहतियातें आपने करनी है, तो इससे बेहतर कि हम पहले ही वो एहतियातें कर लें। अच्छा, एहतियातों के साथ साथ जैसे अभी ये थोड़ा सा इनकी कॉल से ये अंदाजा हुआ कि ये थोड़ा सा परेशान है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है इनका। जैसे हमने पहले अर्ज किया था कि इसमें थोड़ा सब्र करना पड़ता है, लॉन्ग टाइम इनका जो है काम होता है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिकली चलेगी, ब्लड प्रेशर होगा तो उसको कंट्रोल करेंगे, शुगर होगा तो उसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन साथ साथ जो फिजियोथेरेपी है जो डॉक्टर साहब ने उनको जो वो साथ साथ कंटिन्यू चलती रहेगी इनकी, लेकिन इसमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। महीनों लगते हैं इसको रिकवर करने में, महीनों लग जाते हैं। सब इसकी वजह, इसके लिए तो रिहैबिलिटेशन सेंटर बने। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो फिजियोथेरेपी प्रॉपर नहीं होती और फ्रीक्वेंटली नहीं होती। फ्रीक्वेंट फिजियोथेरेपी में ये चाह रहे होते हैं कि जल्दी रिजल्ट आ जाए। बिल्कुल। फिजियोथेरेपी सर इसका रिजल्ट आता है 6 माह, कम से कम 6 माह। मुस्तकिल हो रही हो तो आपका समझ लो मसल वेस्टिंग हो रही होती है, मसल्स के अंदर पावर नहीं आ रही है, मसल वेस्टिंग आ रही होगी, तो वो फिजियोथेरेपी जितनी होती चली जाएगी, उस फिजियोथेरेपी के से थोड़ी सी मोटर पावर जो होती है आपके मसल्स के अंदर वो आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, जल्दी से रिजल्ट नहीं आता। इसमें फैमिली सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। घर वालों की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर घर का एक बंदा अगर फालिज में आ गया, पैरालाइज्ड हो गया, बेड रिडन हो गया, तो अब इसमें फैमिली सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। मतलब मोरली उसको सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकली, मोरली, फिजिकली भी आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि उस पेशेंट की जब तक आप घर में केयर नहीं कर सकेंगे तो बाकी चीजों तो आपने गोलियां उठा के खिला दी उसको, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप उसकी प्रॉपरली पोजीशनिंग चेंज करते रहें। ठीक है। तो अदरवाइज आप ऑलरेडी उसके जो मसल्स हैं वो जाम हो चुके हैं। मसल्स तो जाम हुए हैं, लेकिन वो एक ही अगर पोजीशन में मरीज लेटा रहेगा तो जो उसके प्रेशर एरियाज होते हैं, जैसे हील्स हैं, ये आपकी बैक का एरिया है, यहाँ पे आपके जख्म बन जाते हैं लेटने की वजह से, तो फिर वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। तो अक्सर देखा ये गया है कि स्ट्रोक के जो इस किस्म के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये निग्लिजेंस हो जाती है घर वालों की तरफ से कि वो उसको प्रॉपरली जो है ना प्रॉपर नहीं कर पाते। ऐसे तक तो घर वाले करते हैं, लेकिन आफ्टर सम ड्यूरेशन जो है ना वो घर वाले थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। जी। वो मरीज लेटा है तो बेचारा लेटा हुआ, ऐसे उसको वक्त पे दवा मिल रही है, उसके अलावा अब उसमें स्ट्रोक तो अपने टाइम से जाएगा। अब प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्या होती है कि उस स्ट्रोक की वजह से उसको बेड सोर डेवलप हो गए, बेड सोर की वजह से उसको इन्फेक्शन डेवलप हो गया, इन्फेक्शन की वजह से उसका जो है फिर तमाम मामला डिस्टर्ब हो गए। अब ट्रीटमेंट आप इन्फेक्शन का करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग का मामला खड़े हो जाते हैं, बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं जो बेड सोर्स की वजह से उनका तमाम के तमाम मामला खराब हुए, TLC काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो शुरू में तो खुद थोड़ा सा खुशी करते रहते हैं हिसाब किताब के, उसकी ट्यूब वगैरह लगा दी, कोई दवा वगैरह लगा दी, कुछ कर दिया वगैरह के मामला भी हो जाते हैं। काफी चीजें इम्पोर्टेंट वही चीज आती है ना, कवरिंग आप कितना आप पेशेंट के साथ केयर कर सकते हैं उसको। आप पेशेंट जो है मुकम्मल तवज्जो मांगता है, बहुत ज्यादा तवज्जो मांगता है कि आपकी जरा सी बेतवज्जी जो है ना उस पेशेंट के लिए मजीद मसाइल खड़ा कर सकती है। तो अगर उसको खुदा ना खास्ता घर में किसी को ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो घर वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो उसको केयर करेंगे सही तरीके से तो बाकी दूसरे मामला से भी इंशाअल्लाह उनको बहुत बचत हो जाएगी। इसमें एक चीज और ये भी अर्ज करना, एक मिथ्स होती हैं, कुछ टोटके वगैरह होते हैं कि मैं ये वाला तेल लगा लूं तो फालिज का हो रहा है। तो आप कोई सा भी तेल लगा लें, बहुत सारे तेलों के मैंने भी नाम सुने हुए, इन प्रैक्टिस भी देखा हुआ है, इनका कोई इतना अच्छा रिजल्ट। ये भी सुना है, अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं, कोई अवामी तासुर है तो, और हम जिस फोरम पे बैठे हैं यहाँ पे मैं अवामी तासुर के बारे में तफसील से बात करके अगर हम उसकी अगर पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी है जो भी उसको डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर का खून भी कहते हैं, ये अमीर अल सुन्नत में इस पे तवज्जो दिलाई थी कि खून का लगाना ही नाजायज़ है। ठीक है, सही है। वो खून, ताज़ा खून कबूतर को वो निकाल के उसमें तेल लगा के पूरे जिस्म पे खून लगा देते हैं। अच्छा, पूरे जिस्म पे उसको लगा दिया जाता है। तो ये जो मिथ है ना, ये गलत है, गलत है। इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि जो आपका एरिया ऑफ डैमेज है वो दिमाग है। ठीक है, सही। मेन सप्लाई आपकी वहां से आ नहीं रही, तो आप भले पूरे जिस्म में तेल लगाते भी रहेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। अनलेस एंड अनटिल वो फिजियोथेरेपी जो होती है वो बेसिकली उसकी माइथोलॉजी ये है कि आपकी जो पावर टोन जो खराब हो गई है, पीछे से नई नर्व सप्लाई आ रही है, उसको स्टिमुलेट करना होता है। मतलब मसल्स को स्टिमुलेट करें, मूवमेंट कराएंगे तो वो एरिया जो डैमेज हुआ हुआ उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा रीजनरेशन होना मुमकिन है। टाइम लगता है लेकिन मुमकिन। अब ये टॉपिकल एप्लीकेशन जो होगा, ऊपर से जब आप ऑयल लगा रहे हैं वो ऑयल अंदर जाके मसल को पावर तो नहीं देगा ना, वो दिमाग में जाके पावर देगा। और खून का इस तरह लगाना ये मैंने सुना है मदनी मुज़ाकरे में। इसमें सलमान भाई ये थोड़ा सा ये है कि जैसे लोग ऑयल वगैरह लगाते हैं कि वो मसाज के लिए आप लगा लें। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि जी हमारे मरीज को तो फायदा हुआ था, बात ये बोलते हैं मैंने ये किया था, हमारे मरीज को फायदा हुआ था। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपने जो ऑयल लगाया बेसिकली उसकी फिजियोथेरेपी की है आपने। जी जी जी, ठीक है, बेसिकली फिजियोथेरेपी, क्योंकि ऑयल आप लगा रहे हैं तो उसके मसल्स को यूज करवा रहे हैं आप, अभी हाथ को मूव करवा रहे हैं। ऑयल, खून वाला ऑयल और इसका ऑयल ये जरूरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नॉर्मल लोकल ऑयल भी लेके लगा लेंगे वो भी वो इंशाल्लाह रिजल्ट दे देगा। मकसद इसके पीछे क्या जो है अप्लाई किस तरह किया जा रहा है, अप्लाई फिर उसके मतलब आपने जो बेसिक चीज है वो फिजियोथेरेपी आ गई, आपने एक तरह से फिजियोथेरेपी ही कर ली उसकी। और इसका ट्रीटमेंट भी इसका वही है, फिजियोथेरेपी है, केयर जितनी आप कर सकते हैं कि अब वो ऑयल की शक्ल में, मसाज की शक्ल में आप कर लें। बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल से, वो ज्यादा बेहतर है, उसको करवाएं, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। हमारे पास 3 कॉल्स भी हैं, पहले कॉल से। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं ओमान से बोल रहा हूँ। मेरा ये बाजू है ये दोनों सुन्न हो जाते हैं। जब मैं एक साइड में सोता हूँ तो उसी टाइम मेरा बाजू जो है ना सुन्न हो जाता है। इसकी क्या वजह? ब्लड प्रेशर भी, शुगर भी, सब कुछ बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, लेकिन फिर भी जो है बाजू है ना वो सुन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉल। जमशेद अफ्तारी उमरकोट से। मदनी क्लिनिक में मेरा सवाल ये कि मेरे वालिद साहब को चलते चलते पाँव सुन हो जाते हैं और पाँव के अंदर जलन बहुत ज्यादा होती है, इलाज अता फरमा दें इंशाअल्लाह। ये अभी प्रोग्राम देख रहा हूँ, मेरी वाइफ को तकलीफ है, उन्हें सालज हो गया, 1 साल हो गया, और उनके सर भारी भारी रहता है। तो इलाज तो बहुत करवा रहे हैं लेकिन सर वाला मसला जो है ना वो सही नहीं हो रहा, सर में बड़ी तकलीफ है। सही, ठीक है। अच्छा शाहरुख भाई, जो पहले कॉलर जो हैं जो उन्होंने बताया कि इनके जो शोल्डर जो सुन हो जाते हैं, दोनों बाजू, तो इनको सबसे पहले देखना होगा कि ये सोने की किस पोजीशन में है। रोजाना सुन हो जाते हैं या कोई मेहनत कश वाला ये काम कर रहे हैं और किस पोजीशन में सो रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो शोल्डर के जो सर्वाइकल स्पाइन है, इसके जो मसल है वो स्पाज्म कर जाते हैं, अकड़ जाते हैं। उसकी यहाँ का ड्राइविंग जिनका ज्यादा काम होता है
ان کے اندر بھی یہ فائنڈنگ مل رہی ہوتی ہے. تو یہ نارمل اگر یہ مساج وغیرہ کراتے رہیں گے اور تھوڑی فزیو تھراپی انشاءاللہ عز و جل. یہ اس میں تھوڑا سا یہ غور کر لیں ان کی جو آواز سے ایسا لگ رہا تھا ان کا وزن زیادہ ہے, کچھ آواز ایسا لگ رہا تھا سونے کی پوزیشن دیکھنی ہے. تو اگر ان کا ویٹ زیادہ ہے تو ویٹ کو بھی کنٹرول کریں, کیونکہ سروائکل اسپائن کے اوپر اگر ان کا اسپاسم وغیرہ آ رہا ہوگا تو پھر ان کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا, ورنہ ہی آگے جا کے ان کو پرابلم ہوگی. اگر ان کا ویٹ زیادہ ہے تو ویٹ کو ضرور کور کریں اس کے اندر. باقی جو سونے کے حوالے سے بنے وہ ڈیوریشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک سوتے ہیں. اگر یہ پتہ چلے ابھی سوئے ہیں اور 2 گھنٹے تک ایک ہی سائڈ پہ رہیں گے, وہ نارملی تقریباً سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سب کے ساتھ ہی نارملی ہوتا ہے. اگر ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ 10 منٹ کے بعد ہی ان کو سن ہو گیا یا 5 منٹ کے بعد ہی سن ہو گیا, تو اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ کوئی ریزنس ہیں, کیا ریزنس ہے, کوئی بی کمپلیکس وغیرہ کی کمی کی وجہ سے ہے, کوئی ملٹی وائٹامن کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اگر ہم اس پہ جاتے ہیں پیتھولوجیکل اس پہ جا سکتے ہیں تو پھر ہم یہ نوٹ کر لیں گے ان کی گردن میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے. اگر گردن میں تکلیف ہے تو پھر اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا. ہاتھ تو ان کا نہیں دبا رہ جاتا, اس قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. چانسز زیادہ تر یہی ہیں, چانسز یہی ہوتے ہیں زیادہ تر, لیکن اس میں یہ ڈیوریشن کاؤنٹ کر لیں گے بیسیکلی کتنا ٹائم لگتا ہے ان کو اس چیز کے اندر, یہ خیال کریں. دوسرے جو کالر ہیں ان کے پاؤں سون ہو جاتے ہیں, اس کو رول آؤٹ کرا لیں, ان کی ڈائبٹک اپنی چیک کرا لیں. ہاں, یہ کہہ رہے ہیں کہ چلتے چلتے پاؤں سون ہو جاتے ہیں اور جلن بھی ہونے لگ جاتی ہے پیر کے اندر. ہاں, تو یہ ہے کہ اپنا ورک اپ کروا لیں, اور ورک اپ کروانے سے یہ کہ آئیڈیا ہو جائے گا کیا ہے کیا نہیں. ورک اپ میں یہ ہے کہ اپنے فی الحال یہ ڈائبٹک چیک کرا لیں, شوگر تو نہیں ہے. بالکل, شوگر وغیرہ چیک کروا لیں, پھر دوسری چیزیں چیک کروا لیں, ہاں وہ دیکھ لیں, اور ڈائٹ اور پانی وغیرہ کا بھی دیکھ لیں, خیال کر لیں گے وہ ڈائٹ پراپر لے رہے ہیں. پانی بھی کم استعمال کرنے سے میرے خیال میں یہ دونوں جو کالر ہیں نا, ان دونوں کالر میں پانی کی کمی, کچھ نمکیات کی کمی اور وٹامن B6 اور B12 ان کی بھی کمی. سی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کی جو برننگ ہو رہی ہے, فیٹ کی برننگ ہو رہی ہے, جو دوسرا کالر ہے بالخصوص B12 وٹامن, ان کو زیادہ کو. تو یہ اپنا آج کل جو اگر ان کو کوئی بلڈ پریشر وغیرہ کی شکایت نہیں ہے, کوئی اگر ان کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے جو آج کل کے فروٹس آئے ہوئے ہیں, فروٹس بالخصوص جو سٹرس فروٹس ہیں, کنو ہے, مالٹا ہے, اس کا استعمال کریں. اس میں وٹامن سی بہت اچھی تعداد میں فریش ان کو وٹامن سی مل جائے گا اس کے اندر. لیکن اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں کہ ان کی طبعی کیفیت کیسی ہے. لوگ فروٹس کی طرف نہیں جاتے, میں نے دیکھا ہے کہ وہ یا تو سبسٹیٹیوٹ کوئی میڈیسن لے لیں گے, وہ اسی کو ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ قدرت نے ہمیں اتنا پیارا نظام دیا ہے کہ سردیاں ہیں تو اس سے متعلق جو فروٹس آ رہے ہیں ان کے اندر وائٹامن سی بھرپور ہے, لیکن کئی لوگ اس خوف سے نہیں کھاتے کہ نزلہ کھانسی نہ ہو جائے. یہ بھی ایک پرابلم ہے. دیکھیں, وہ ایک اس میں سلمان بھائی اور ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اس سلسلے کے اندر کہ جو موسمی پھل ہیں وہ ہماری طبیعت کے حساب سے اللہ کے حساب سے ہی آتے ہیں, طبیعت کے حساب سے ہی آتے ہیں. یہ جو گلا خراب ہوتا ہے نا, اس کی ایک مشہور میڈیسن ہے, اس کی کمبینیشن کے اندر وٹامن سی ہی ایڈڈ ہے. اور جتنے پیشنٹ ہائی ڈوز میں مطلب زیادہ مقدار میں وٹامن سی لیں گے تو آپ کے گلے کے انفیکشن, کھانسی, فلو, اس میں پروٹیکٹیو میکینزم ہے. گڈ. اچھا, اس میں گلا خراب ہونے میں اس وٹامن سی کا یا کنو یا مالٹے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ایک آج کل طریقہ کار ہے اس کو میچیور کرنے کا, فروٹ کو میچیور کرنے کا, پکانے کا, جس کو وہ بڑا آرٹیفیشل ہے نا, جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اندر وہ افادیت جو ہے نا وہ نہیں ہو پاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ عمومی طور پہ کھٹاس زیادہ رہ جاتی ہے. اس طرح لوگ فروٹ کھائیں گے ہی نہیں, کھانے دیں فروٹ. آپ ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں کہ فروٹ نہ کھائیں, فروٹ تو کھائیں, بالکل بہت اچھی چیز ہے. یہی ہو رہا ہے, ہم ریزن کی طرف جا رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ بن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے فروٹ کھایا, ضرور تھوڑی فروٹ کھانے کے بعد آپ نے پانی بھی پی رہے ہیں, کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہیں, تو بہت ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں نا. کھٹا بھی ہو سکتا ہے فروٹ, وہ کھٹا بھی ہے, اس کے ساتھ بعد میں پانی بھی پیا, کولڈ ڈرنک بھی پی لی, کوئی جوس پی لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں تو اورنج جوس جو ہے وہ مارکیٹ سے لے کے بڑا استعمال, مارکیٹ سے لے کے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. گھر میں آپ بنا کے جتنے مطلب آپ نیچرل استعمال کریں, نیچرل لکھا ہوا صرف نہ دیکھیں, نیچرلی گھر میں آپ اس کو نکال لیں, کیونکہ آرٹیفیشیل انگریڈینٹس اس میں لازمی ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں پریزرویٹو ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور سب تیسرے کالر ہیں, ان کی گھر والوں کو فالج ہو گیا 1 سال سے, اور سر میں بھاری پن بہت زیادہ ہے. بلڈ پریشر کنٹرول ہے یا نہیں ہے, یہ چیک کروانا پڑے گا کہ آئے وہ پراپرلی. ایک سوال ہے تو تھوڑا ٹاپک سے ہٹتے, لیکن فیس بک کے سوال کرنے والوں کی بھی دلجوئی ہو جائے. میری دادی کو میدے کی پرابلم ہے, کوئی علاج بتا دیں. ڈاکٹر صاحب, یہ میدے کے پھر 2 کالر ہو گئے, ان کا ابھی علاج بتا دیتے ہیں.
میدے کے جتنے بھی ریلیٹڈ امراض سے ریلیٹڈ ہیں، ممکنہ طور پہ ان کی دادی کو یہ السر ممکن ہے ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے ان کو تیزابیت وغیرہ آ رہی ہوگی، تو یہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کی میڈیسن آپ لے سکتے ہیں۔ دوسرا ایج فیکٹر بھی بہت زیادہ ہوگا، ایج جتنی اولڈ بیڈ دیکھنا ان کو یہ بھی ہوگا کہ ملٹیپل میڈیسن تو نہیں لے رہے کوئی، بالکل ایک، پھر اس کے بعد ڈائٹ میں احتیاطیں کیا کر رہی ہیں؟ ڈائٹ کا بھی مسئلہ ہے، پھر ایک سوشل مسئلہ بھی ہے کہ آیا وہ توجہ، کیونکہ ایک اولڈ فیمیل پیشنٹ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت گھر میں ہی رہے گا، اگر اولڈ ایج ہے وہ باہر نہیں نکلتا ہوگا اتنا زیادہ، آیا اتنی توجہ ہے ان کے اوپر، ایک اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے ایسے پیشنٹس کا، بالخصوص جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کا اسٹریس لیول بھی بڑھ جاتا ہے، اس اسٹریس لیول کی وجہ سے بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ السر کی کیفیت ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہو لیکن ہو سکتی ہے، اسٹریس لیول بڑھ جائے گا تو اس میں بھی یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے حساب سے اپنے فوڈ ڈائٹ کو بھی میرے خیال میں پلان کرنا چاہیے، بالکل، بڑھاپے میں بھی لوگ کھانے پینے میں میں نے دیکھا احتیاط کم ہو جاتی ہے ان کی ڈائٹ، چلنا پھرنا کم ہوتا ہے، بیڈ ریسٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک بے چینی کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ ہوتا ہے کہ ڈائٹ کا بھی تھوڑا خیال رکھیں، مرچیں والی چیزیں ہیں، بادی چیزیں، ان سے تھوڑا سا پرہیز کریں، والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے تھوڑا سا احتیاط کریں، اور فروٹس کا استعمال، پھر ہم کہیں گے فروٹس کا استعمال کریں جو ان کو اگر کوئی موسمی فروٹس ہیں اور جو ان کو سوٹ کرتے ہیں، وہ فرض کریں کوئی ایسا کوئی ڈیزیز خدا نخواستہ ایسی نہ ہو جس میں کوئی فروٹ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہو۔ اچھا، ہم 3 کالز لیتے ہیں، پھر ہم اپنے اس موضوع پہ کنکلوژن پہ آگے پھر طبی علاج کی طرف تھوڑا سا انشاءاللہ آتے ہیں، تو جی کالز دیجیے۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ کو 6 مہینے سے فالج ہوئی ہے کہ ہم نے کافی ڈاکٹرز وغیرہ کو دکھا لیا ہے، ان کا علاج بھی چل رہا ہے، میڈیسن بھی چل رہی ہیں، انجیکشنز بھی چل رہے ہیں اور فزیوتھراپی بھی چل رہی ہے، لیکن ان کے ایک ہاتھ میں امپروومنٹ نہیں آ رہی ہے، وہ موو نہیں کر رہا ہے بالکل بھی، ایک ہاتھ اور ایک پیر۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کال۔ کہ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے اور میڈیسن کبھی کام آتی ہے، پھر طبیعت ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ وہ مرض یہ ہے کہ ان کے پیر سوج جاتے ہیں اور پیٹ میں جلن اور گھٹنے میں درد۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تھرڈ کال۔ میرا نام محمد وقاص ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، میرے بیٹے کا نام احمد ہے، وہ اس کو کیا زکام نہیں جاتا، زکام کی وجہ سے نا وہ بیمار رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہنا ہے بھائی اس کو زکام، وہ اس کی عمر تقریباً 2.25 سال ہے، وہ زکام کی وجہ سے نا وہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، زکام اس کا نہیں جا رہا۔ بات ہے، ٹھیک ہے، اوکے جی ڈاکٹر صاحب۔ جو پہلے کالر ہیں جو ان کی والدہ کو انہوں نے بتایا پچھلے 6 ماہ سے ان کو فالج ہے، ابھی 6 ماہ سے فالج ہیں، ٹریٹمنٹ بھی لے رہے ہیں، تو اب ان کی جو ریکوری ٹائم ہے اس فزیوتھیراپی مستقل ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل 6 ماہ سے 1 سال کے اندر یہ ریکور تو ہو جائے گا، لیکن ریکوری کا پروسیس سلو ہے، 100% ہے، وہ 12 ماہ 18 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 1.5 سال 2 سال، ڈیپینڈ آپ کی پرسسٹنسی کے اوپر، تو یہ تو کراتے رہنا ہوگا، اور جو مینجمنٹ چل رہی ہوگی یقیناً صبر مطلب اس میں درکار ہے، صبر تو ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو دوسرے کالر ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ گھٹنے میں بھی شاید درد ہے اور پیر سوج جاتے ہیں، آسٹیو آرتھرائٹس والا کیس ہے، ہاں پیر سوج جاتے ہیں۔ اب 2-3 چیزیں ان کو دیکھنی پڑیں گی کہ ہیموگلوبن وغیرہ چیک کر لیں گے، خون کی مقدار باڈی کے اندر پوری ہے یعنی عمومی طور پہ خواتین کے اندر پیروں میں سوجن عمومی طور پہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ ان میں خون کی مقدار باڈی میں کم ہوتی ہے، اگر پیتھولوجیکل کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے تو، اگر کوئی پیتھولوجیکل ریزن ہے، کوئی اور بھی اس میں علامات ان کی آتی ہیں تو پھر اس حساب سے ریلیٹڈ دیکھنا پڑے گا، ان کے گردوں کو فنکشن کو چیک کرنا پڑے گا، ان کا بلڈ پریشر کو چیک کرنا پڑے گا، ان کی ECG وغیرہ کی ضرورت پڑے گی، لیکن فرسٹ آف آل بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہیموگلوبن پہلے چیک کروا کے دیکھ لیں کہ ان کی خون کی مقدار باڈی میں کتنی ہے، اگر وہ نارمل ہے پھر آگے ورک اپ کی طرف یہ جائیں گے۔ جہاں تک گھٹنے کے درد کا سوال ہے کہ ایج اگر ان کی زیادہ ہے، مور دین 40 ایئرس سے زیادہ ہے، 50 ایئرس سے زیادہ ہے، تو موسٹ لائکلی چانسز یہ ہے کہ آرتھرائٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہوگا ان کو۔ آرتھرائٹس سے مطلب یہ جوڑوں کے اندر جوڑوں کی جو کمزوری ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جو ہر عمر کے ساتھ ساتھ سب میں ہی یہ تقریباً ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی عمر کی قید نہیں ہے، نہیں یہ اولڈ ایج کے اندر 45 کے بعد جا کے، اس کے بعد سر آپ سمجھ لیں آپ یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ نے احتیاطیں نہ کی تو اس کے وزن زیادہ ہونا، اس میں وزن زیادہ ہو گیا ہے، آپ کا وے آف لائف جو ہے اس کے اوپر بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے، اس پہ ڈیولپ کرتا ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ اب کسی کو آپ کی 50
साल में हो जाएगी, किसी को 60 साल में हो जाएगी, ठीक है, होगी ज़रूर। जैसे अब एक सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ कि एज के साथ साथ हमारी जो ये बाल वगैरह सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि ये होने हैं, ठीक है ना। इसी तरह हमारी हड्डियों में भी चेंजेस आनी हैं, एज के साथ साथ वो भी तब्दील होंगी। तो उसमें ये चीज़ होती है, अब किसी में जल्दी होती है, किसी में देर होती है। इसमें क्योर होती है, थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ रही होती है। अगर आर्थराइटिस डेवलप हुआ है तो कोई सिंपल जो अद्वियात वगैरह हैं उससे तकलीफ वगैरह चेक कर लेना, कोई एक घुटना इन्वॉल्व है या दोनों घुटने इन्वॉल्व है। ठीक, बिल्कुल उमूमी तौर पे तो दोनों ही होते हैं, लेकिन तकलीफ कभी कभी एक ही घुटने में होती है। तो ये है कि अपने डॉक्टर से रुजू करके कोई इसका बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करवा के और एक्सरे वगैरह करवा के चेक कर लें, कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं। इसकी कोई सिंपल एहतियातें वगैरह होती हैं, इनके ऑर्थोपेडिक सर्जन बता देंगे क्या एहतियातें होती हैं, किस तरीके से वे ऑफ लाइफ को उतारना है। अगर आर्थराइटिस है तो, अगर नहीं है तो फिर उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, वो अद्विया से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तीसरे जो कॉलर हैं, ये मेन कंप्लेन है 2.5 साल की उम्र में नज़ले की शिकायत मुस्तकिल रहती है। तो बच्चों के अंदर जो नज़ला है, ये नज़ले की शिकायत ये एलर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, ये डॉक्टर साहब को भी पता होगा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इस अब ये जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों में केचप का इस्तेमाल होता है, बाहर के चिप्स का इस्तेमाल होता है, बाहर की सलमान भाई 2.5 साल की नहीं, 2.25 साल की उम्र है, 2.25 साल की, यानी 1.5 साल कम और भी कम है। हाँ, और भी यंग एज हो गई ना। अब इसमें क्या चीज़ें खिला रहे हैं बच्चे को, कोई ऐसी चीज़ एक होती है जो रिएक्ट कर रही होती है। मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा इसमें, वालदा की एहतियात, अगर बच्चा मदर फीड पर है तो वालदा की खाने पीने में एहतियात इस पर असरअंदाज बहुत ज़्यादा काउंट करती है, बहुत ज़्यादा काउंट करती है। इसमें अगर वो मदर फीड पे है तो इसमें ये समझ लीजिए कि ये जो बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें वालदा का बहुत बड़ा हाथ शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, ये काउंट कर ले इसके अंदर। डॉक्टर साहब ये तो भी हो गया ना नज़ला बेचारे का। हाँ, नज़ला हो गया, ये हो गया, तो सारा वालदा पे तो नहीं आएगा ना। नहीं, मैं अब जैसे कि जब इसकी क्लीनलीनेस, सफाई, किसी चीज से हो सकता है, डस्ट से एलर्जी हो, तकिए से एलर्जी हो, अभी ऐसा होता है कि फैब्रिक यूज कर रहा हो, बच्चा लेटा होता है, वालदा बेचारी परेशान हो जाएंगी। डॉक्टर साहब सामने तो असबाब में से एक सबब का जिक्र किया है ना, अब बेचारे ऐसा भी हो सकता है, वालिदा परेशान न हो जाए कि मेरी वजह से। सफाई के मामला भी होते हैं, देखा गया है कि कुछ घरों में जब सफाई हो रही होती है, झाड़ पोछ हो रही होती है, तो वो बच्चा जो है ना उसको बेड पर से लेटा हुआ है और कमरा अब झाड़ा भी जा रहा है, साफ भी किया जा रहा है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। सही तो इसके अंदर इसमें भी फिर अल्टीमेटली वालदा इन्वॉल्व है। बेचारी परेशान, दरअसल घर वाले ही कहीं बेहतियाती, एग्जैक्टली, देखिए घर वाले ही मौजूद होते हैं ना घर में, या तो वालिद होगा या भाई होगा या वालदा होगी, कोई भी हो सकता है, कोई भी होगा। घर में झाड़ पूछ कर रहे होंगे तो लाजिम है कोई मेल कर रहा होगा, अगर ऊंची जगह। सर्दियों में बच्चों की केयर भी होती है, हम केयर करते नहीं है, हमें नहीं सर्दी लग रही तो हम फील कर रहे होते हैं, बच्चे को भी नहीं लग रही होगी। जी जी, हालांकि उसके बॉडी टेम्परेचर और फीलिंग में बहुत फर्क अलग है, उसको वो परसीव अलग करता है। हकीम साहब कुछ अपने घर में जो है एक दवा अगर बनाकर रख ली जाए घर के अंदर बच्चों के लिए ना, बच्चों के लिए, इसे बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घरों के अंदर ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये अगर आप बना के रख लें और बच्चों को सुबह शाम ये थोड़ा थोड़ा चटाते रहें, यानी कि ये एक ग़िज़ा की तरह है, और बड़े भी चाहें तो इसको इस्तेमाल कर लें 1-1 चम्मच उम्र के हिसाब से, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल ये सर्दियों का मौसम जो होता है, इसी तरह जो एलर्जी वगैरह हो जाती है, इसमें इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। तो वो क्या चीज़ है, आप सबसे पहले 1 पाव शहद ले लें, 250 ग्राम 250 ग्राम आपने शहद लेना है, उसके अंदर जो है 2 ग्राम आपने ज़ाफ़रान डाल देनी है। ठीक है, ज़ाफ़रान को अच्छी तरह पीस लें, अगर असल अवेलेबल हो जाए। जी, अब असल की पहचान कैसे हो? चलिए ये एक अलग मौजू है जी। असल की पहचान होती है, एक तो उसकी जो ओरिजिनल खुशबू होती है वही उसको बताती है। अब ये है कि वो अगर ख़रीदने वाला कुछ सूझबूझ रखता है तो ही पहचान हो सकती है जी, और फिर वो उसके रेट में भी फ़र्क होता है। अगर वो आप दूसरी लेंगे तो 100 रुपए की भी आपको जो है वो मिल जाएगी तकरीबन 1 ग्राम, और जो असल होती है वो कम से कम मार्केट में आजकल जो है रिटेल के हिसाब से 300 रुपए की एक माशा है, 1 माशा है, 1 ग्राम 1 माशा। तो वो आपने असल वाली लेनी है। 2 ग्राम जो है आपने ज़ाफ़रान लेकर, और 1 अदद जायफल अगर बहुत छोटा है तो फिर आप 2 भी डाल सकते हैं, अगर बड़ा है तो उसको 1 अदद जायफल जो होता है उसके अंदर की गिरी निकालनी है, मगज़ उससे कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ों को, यानी जायफल और ज़ाफ़रान को पीस कर आप जो है शहद के अंदर शामिल कर दें।
और फिर इसको जो है सुबह शाम आप इस्तेमाल करवाते रहें तो ये सीना वगैरह, लंग्स वगैरह, ये जो सिस्टम होता है, पूरा निज़ाम जो होता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके अंदर मजबूती हो जाएगी। यूँ कहना क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो फिर ये कि छोटी मोटी ठंड, जैसे थोड़ी हवा लगी और फौरी नज़ला हो गया, या बाद वक़्त निकलना पड़ जाता है, कहीं बाइक पे जा रहे हैं या वैसे ही कोई ऐसा मौसम हो गया, तो उसमें इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसमें खुराक का कंक्लूजन की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब, फिर हम खुराक का अगर तयन कर दें, क्योंकि इन्होंने जो नुस्खा बताया है, ये बता रहे नहीं, चम्मच खुराक छोटे खुराक का तयन कर दें। छोटे जो जैसे यूँ कहने के 1 साल के अंदर अंदर जो है, जो उनको जो है आप उंगली ये 1/4 से भी कम चम्मच, ठीक है, आप 1-2 ग्राम कह लें, ठीक है, 2 ग्राम के आसपास। और जो 2 साल से लेकर 5 साल के अंदर है उन्हें छोटी आधी चम्मच भी दे सकते हैं, 1/4 चम्मच भी किसी को दे सकते हैं। इसी तरह से जो 5 से 10 साल वाले हैं वो उनको आधी भी दे सकते हैं। अच्छा, चम्मच कौन सी है लिए? चाय का चम्मच या टीस्पून? टीस्पून की बात कर रहे हैं। टीस्पून मदनी चैनल के नाज़रीन तकरीबन 2.5 ml का होता है। असली टीस्पून 2.5 ml का होता है। इसमें आसानी के लिए हम ये बता देते हैं कि इसमें अगर हम सिरिंज का इस्तेमाल कर लें छोटे बच्चों को यूज करने के लिए, इसमें 2.5 डॉक्टर साहब वो शहद चढ़े आएगा नहीं ना? आ जाएगा। आप यूँ कह लें कि अपने उंगली भर उसको चटा दें अंदाजे के मुताबिक, अगर उंगली पे लेके उसको दिन में 2-3 मरतबा, और 1/4 चम्मच आप कह लें, आप 1/4 चम्मच, कोई सा भी चम्मच 1/4। बस हम कंक्लूजन की तरफ अगर आए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन स्ट्रोक के हवाले से भी तो बहुत सारी चीजें, तो खैर लंबी चीजें हैं, मौजू है, लेकिन अभी जो मोटी मोटी मेन थीम हमने जो अर्ज करी थी कि वो मरीज इस वक्त जो डायग्नोस्ड है विद हाइपरटेंशन या ब्लड शुगर के उसके अंदर मौजूद हैं, इनकी एज ज़्यादा है, अपना कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लें और एहतियाती तदबीर सख्ती के साथ फॉलो करें। क्योंकि अभी जैसे कॉलर यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं 1.5 साल 2 साल से हमको फालिज हुआ हुआ है। हम हॉस्पिटल में भी देखते हैं मरीज जब पैरालाइज हो जाता है तो हाथ पैर उसके दोनों काम नहीं कर रहे, उसके बाद भी आपको यही एहतियातें करनी है। ठीक है, तो क्यों ना हम ये एहतियातें हम पहले से करना शुरू कर रहे हैं। इसके हवाले से पेट का कुफले मदीना है, वो अमीर अल-सुन्नत का किताबचा है, उसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ें, उसके अंदर कुछ टेस्ट वगैरह भी लिखे हुए होंगे, तो इंशाल्लाह इससे फायदा मदनी मुज़ाकरों की पाबंदी करें, क्योंकि अमीर सुन्नत हर मदनी मुज़ाकरे में सेहत से रिलेटेड बिल्कुल देते ही मौजू फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं। बिल्कुल इसमें जैसे सलमान भाई ने बताया कि जहाँ बहुत सारी चीज़ों को केयर करना, वहाँ एक चीज़ और भी है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को डेवलप हो गया है स्ट्रोक, तो अब फैमिली मेंबर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक चीज़ हो गई है उसकी केयर के साथ साथ मजीद दूसरी चीज ना होने दें। ठीक, जैसे हमने बेड सोर की तरफ तवज्जो दिलाई, एहतियात सबसे बेहतर है, बहुत ज्यादा हर मामले में बेहतरीन एहतियात है। पहले अगर आप एहतियात करेंगे ना तो हो सकता है डायबिटिक से बच जाए, ब्लड प्रेशर से बच जाए और स्ट्रोक से भी बच जाए और हार्ट अटैक से भी। बाद में भी करनी है तो उससे बेहतर पहले कर लें। अब हम चलते हैं अपने तिब्बी इलाज की तरफ और रूहानी इलाज की तरफ, खलील भाई की तरफ। जी खलील भाई, हमारा मौजू फालिज और फालिज से मुतालिक आप क्या फरमाती हैं? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ। ये जो रूहानी इलाज है ये लकवे के अंदर भी काम आएगा, लकवा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे बेहतर होगा, और फालिज भी। जो फालिज के मरीज़ हैं इनके लिए ऐसा कर लिया कि एक स्टील की प्लेट ले लें और उसके अंदर जो है सूरतुल ज़िलज़ाल, ये 30वें पारे के अंदर है, आखिरी जो पारा है कुरान पाक का 30वां सिपारा, उसके अंदर जो सूरह ज़िलज़ाल है, इसको लिख लें स्टील की प्लेट में, ज़र्द या ज़ाफ़रान के रंग से लिखना है, और फिर लिखने के बाद जो है उसमें पानी डालकर मरीज़ को पिला दिया जाए। मरीज़ खुद भी कर सकता है। इसी तरह से एक प्लेट में लिखकर जो है इसको रख लिया जाए, और फिर सुबह शाम यूँ कह लें कि मरीज़ जो है ये कुरान पाक जो स्टील की प्लेट में लिखा हुआ है इसकी ज़ियारत करे। तो कुरान पाक को देखना भी जो है एक सादत की बात है, और इससे जो है ना इनका इलाज भी होगा। ये इलाज का इनका एक हिस्सा है कि सुबह शाम जब जब मौका मिले उसकी ज़ियारत करता रहे, कुरान पाक जो लिखा हुआ है प्लेट को इन्हीं के देखता रहे जब जब मौका मिले। और जब उसको पीना है तो ये कुरान पाक लिखा होता है, तो उसको फिर जो है बावुज़ू ही हाथ लगाया जाए और उसको धोकर जो है उसको पी लिया जाए। तो रोज़ाना जो है कम से कम 1 मरतबा ये अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से जो फालिज के मरीज़ हैं, लकवे के मरीज़ हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल
بہتر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے فرما لی ہے۔ میں ایک آئل کا یہاں عرض کر دیتا ہوں، مساج آئل، اس کے اندر فائدہ مند ہوتے ہیں، اپنے ڈاکٹر کے، اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو کیا جائے۔ کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی ترکیب سے کچھ نہ کچھ نیٹ سے پڑھ لیا، یہاں سے سن لیا، وہاں سے سن لیا اور وہ کر دیا، اور پھر اس کو نہ لگانے کا انہیں طریقہ آتا ہے کہ وہ ایک مثال کے طور پہ یہاں درد ہے اور اتنے زور سے اس کا مساج کیا کہ جو اندر کا سسٹم ہے پہلے سے زیادہ بگڑ گیا۔ جی، تو جو بھی کرنا ہے وہ اپنے ڈاکٹر یا طبیب کے مشورے سے کیا جائے، یہ ہمارا مدنی پھول ہوتا ہے۔ تو یہ اس باقاعدہ علاج اس کا یہ نہیں کہ یوں کہہ لیں فالج، ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ نے کیا اور ٹھیک ہو جائے گا، اس کا پورا ایک باقاعدہ علاج ہے اور وہ اس میں وقت لگتا ہے، اس کے مطابق ہی علاج کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جیسے ہم بیان کر رہے ہیں تو آپ نے یہ سن کر جو ہے یہ بنا لیا اور مریض کو گھر میں پڑا رہنے دیا، ایسا نہیں کرنا۔ تو باقاعدہ اس کا علاج کروایا جائے۔ علاج کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں آپ کے ڈاکٹر یا طبیب اجازت دے تو یہ جو آئل بنانے کا ایک عرض کر رہا ہوں تو اس کو جو ہے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، بہت ہی بہترین آئل ہے۔ فالج کے ساتھ ساتھ جو ہے جوڑوں کا درد جو ہوتا ہے اس میں بھی یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور کہیں موچ آ جائے، اسی طرح سے کوئی کمر میں تکلیف ہے، کہیں بھی جسم کے اندر تکلیف ہے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کٹ تلخ، اس کا نام تھوڑا مشکل ہے مگر آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے کٹ تلخ۔ خلیل بھائی آپ کے تو تمام نام ہی مشکل ہوتے ہیں، آسان کام ہوتے ہیں۔ اب کٹ تلخ یہ 25 گرام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے سرنجان تلخ۔ ایک سرنجان شیریں آتی ہے، وہ نہیں لینی، سرنجان تلخ، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اس کی مقدار بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25 گرام دونوں کی مقدار ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے اس کا نام ہے کائے پھل، یہ نام بھی کچھ مشکل سا ہے مگر آپ بہرحال دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کائے پھل، اور اس کی آپ نے مقدار 25 گرام لینی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دیسی لہسن، یہ عام طور سے ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، کچن وغیرہ میں کھانے پینے میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ دیسی لہسن آپ نے لینا ہے تقریباً 50 گرام۔ اور اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے اس کا نام ہے رتن جوت، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 12 گرام۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اب اس کا طریقہ کار سماعت فرما لیں۔ اس کے بعد جو ہے تل کا تیل ہے، یہ 250 گرام لینا ہے، اور روغن مچھلی، روغن مال کنگنی، روغن السی، یہ لکھا ہوا بھی ہے۔ تل کا تیل 250 گرام، روغن مچھلی 25 گرام، روغن مال کنگنی یہ 25 گرام، اور روغن السی 25 گرام۔ اس کا کرنا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پاؤ جو آپ تل کا جو آئل لیں گے اس کے اندر یہ تمام جو دوائیں ہیں موٹی موٹی کوٹ کر، لہسن کو بھی اور دواؤں کو بھی موٹا موٹا کوٹ کر جو ہے آپ نے تل کے آئل کے اندر 10 سے 15 منٹ پکانا ہے۔ پکانے کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس کو چھان لینا ہے، اور چھاننے کے بعد جو ہے یہ دیگر جو تل آئل کے میں نے نام لیا، روغن مال کنگنی، روغن مچھلی، روغن السی، ان کو اس کے اندر شامل کر کے یہ آپ کا آئل جو ہے تیار ہو گیا۔ جب یہ لگائے دن میں کم از کم 2 مرتبہ اس کا مساج کیا جائے ہلکے ہاتھ سے، اور پھر لگانے کے بعد جو ہے اس کو ہوا سے بچایا جائے، کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ لیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ مختلف جسم میں کہیں بھی درد ہو اور بالخصوص فالج کے لیے بہت بہترین یہ آئل ہے۔ اور یہ عام رسمی جیسے عام جو ملنے والا آئل ہے وہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی کارآمد، اس حوالے سے انشاءاللہ یہ فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ یہ سلسلہ بھی دیکھا اور امید کرتے ہیں کہ ایک مفید معلومات ہمارے ہاتھ آئی ہوگی۔ اگر اس سلسلے کا یا ہر سلسلے کا ایک فائنل کنکلوژن نکالا جائے تو کہا جاتا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اگر احتیاط پہلے کریں گے تو بعد کی مشکل سے بچیں گے، کیونکہ مشکل میں پڑنے کے بعد بھی احتیاط ہی کرنی ہے، اور احتیاط کا ہی مشورہ آپ کا طبیب دے گا۔ دوائی آپ کے علاج کے لیے ہوا کرتی ہے، لیکن اس علاج کو مستقل کانسٹنٹ رکھنے کے لیے آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ تو مدنی چینل کے سلسلے الحمدللہ ہماری ظاہری اور باطنی اصلاح کا سامان ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے ایک مدنی التجا ہے کہ مدنی چینل کے تمام ہی سلسلے جیسا آپ کو وقت ملے دیکھا کریں، اور بالخصوص ہفتے
بعد نماز عشاء مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں، کیونکہ ہمارے جتنے سلسلے ہیں ان تمام سلسلوں کا اگر کنکلوژن کیا جائے اور اگر ایک سلسلے میں مختلف مدنی پھول آپ کو چننے ہوں اس گلدستے سے تو مدنی مذاکرہ اس کے لیے بہترین ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیب